বর্তমান সংকটের সমাধানে আল কোরআন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তাকুল্লাহা হাক্কা তুকাতিহি ওয়া লা তামুতুন্না ইল্লা ওয়া আনতুম মুসলিমুন। ওয়া ক্বালা তাআলা لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليك القرآن جملة واحدة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن
قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطاع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলার। তিনি আমাদেরকে শীতকালীন মৌসুমে উন্মুক্ত আকাশে গাছের ছায়াতলে তৌহিদের প্যান্ডেলে অসংখ্য গুণীজনদের সমাবেশে, আজকের সমাবেশে জনবল জনশক্তি কতটুকু তার চেয়ে বেশি হলো এই সম্মেলনের যারা আয়োজক তারা বাংলাদেশের অনেক ভারী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ, যাদেরকে আপনারা স্টেজে দেখতে পাচ্ছেন। তারা একটা সম্মেলন পরিচালনার লোক না, তারা পুরো দেশকে পরিচালনার যোগ্যতা রাখেন আমি মনে করি ইনশাআল্লাহ আজিজ। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ পাক এমন একটা মহতী প্রোগ্রামে একত্রিত হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন। আমার অনুভূতিটা হলো এটা আল্লাহকে খুশি করার জন্য, আয়োজকদেরকে খুশি করার জন্য নয়। আর আমি আসলে মানুষকে খুব খুশি করতে কথা বলতেও জানি না, আমি এই জন্য 5 বছর জেলে ছিলাম, হাসিনাকে খুশি করতে পারি নাই। এখন যারা আসছে এদেরকেও খুশি করতে পারতেছি না, তেল মারা এগুলো একটু অভ্যাস নাই আমার। আগামীতে যারা আছে এদেরকেও সাবধান করে দিচ্ছি, ইসলামের পথে থাকলে সহযোগিতা পাবেন, ইসলামের পথে যদি এদের মতো চলেন তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে বাধ্য হব আমরা। এই জন্য কেউ কি খুশি করার জন্য নয়, যেটা বাস্তবতা হলো। আমার অনুভূতিটা হলো আজকের মাহফিল সম্পর্কে। আমি তো অনেকগুলো প্রোগ্রাম করি, পুরো দেশ ব্যাপী আমি প্রোগ্রাম করি, পুরো দেশে একদম, শহরে বন্দরে স্কুলে কলেজে মাঠে ময়দানে মাদ্রাসায় মসজিদে। আমার জন্য আজকের প্রোগ্রামটা একদম ব্যতিক্রম। আমার আইডিয়া ছিল না, আমার জানা ছিল না যে এখানে আমাদের একজন চিন্তার পথ নির্দেশক, বাংলাদেশে ইসলামী বিপ্লবের সবচেয়ে সফল যিনি রূপরেখা পেশ করেছেন মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি। কওমি ধারা বলি, সালাফি ধারা বলি, জামাত ইসলামী বলি, হেফাজতুল ইসলাম বলি, বেরিলই বলি, যে কোনো ঘরানার মধ্যে স্বীকার করতেই হবে যে মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেব রহমতুল্লাহ লেখার পরে আর কারো এই প্রশ্ন করার সুযোগ নাই যে আমরা বাংলাদেশে কিভাবে আমরা ইসলামী বিপ্লব ঘটাতে চাই, এই সুযোগ আর কারো নাই। এর সাথে যুক্ত হতে পারে ওনার ইন্তেকালের পরে সারা দুনিয়াতে একটা পরিবর্তন হয়েছে, সেটা ফিলিস্তিনে হোক, আফগানিস্তানে হোক, আফ্রিকাতে হোক, এমনকি বাংলাদেশেও একটা বড় পরিবর্তন হয়েছে। সেটা শুধু হাসিনার বিদায়ের মাধ্যমে নয়, বরং হাসিনা থাকাকালীন সময়ে আমি খুব সূক্ষ্মভাবে এটা পর্যবেক্ষণ করেছি যে আগের চেয়েও বাংলাদেশের সামাজিক যে জাগরণ, বিশেষ করে শিক্ষিত সমাজে ইসলামের প্রতি যে প্রেরণা তৈরি হয়েছে। হাসিনা চেয়েছিল ডিজিটাল পদ্ধতি দিয়ে বাংলাদেশে ভারতীয় সংস্কৃতি আমদানি করে তথাকথিত ভণ্ড মিথ্যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রসার ঘটিয়ে এবং
পশ্চিমাদের বিভিন্ন সংস্কৃতি, তার সন্তান সজীবদের জয়, তার প্ল্যান ছিল ডিজিটাল বাংলাদেশ। প্রথমে আমরা হতাশ হয়ে গেছিলাম যে কি জানি হয়। আমরা মনে করেছিলাম যে আঘাতের উপর আঘাত, এবার ডিজিটাল সিস্টেমে আঘাত, ইসলামের মনে অস্তিত্বই থাকবে না। অথচ আমরা দেখলাম সেই 2008, 9, 10, 11 সাল থেকে শুরু করে 13 সালের জোয়ার দেখলাম। এর পরবর্তী দেখলাম যে এই ডিজিটাল সিস্টেমটাকে তারা বাংলাদেশে প্রয়োগ করতে চেয়েছিল ইসলামকে নির্মূল করার জন্য। সেই ডিজিটাল সিস্টেমেই তারাই নিজেরাই নির্মূল হয়ে গেছে এবং একটা বিশাল এক তৌহিদবাদী আধুনিক প্রজন্ম তৈরি হয়েছে, যারা মাদ্রাসায় খানকায় যুক্ত নয়, যারা স্কুলে কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং দামি দামি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াশোনা করে, তাদের ভিতর থেকেই বিগত 10-15 বছরে দেখলাম একটা প্রজন্ম তৈরি হয়েছে। আজ যদি মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেব বেঁচে থাকতেন, অবশ্যই তিনি এক নতুন এক চূড়ান্ত বিপ্লবের ডাক দিতেন এই প্রজন্মকে সাথে নিয়ে। সুতরাং আমরা মনে করি আব্দুল রহিম সাহেব দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেও, মরহুম মাওলানা, এবং তার সাংগঠনিক কাঠামো দুর্বল হয়ে গেলেও তার স্বপ্ন কিন্তু পূরণ হয়েছে। এবং এটা আমি বিশ্বাসের জায়গা থেকে বলতে চাই, নেক্সট যে বিপ্লব বাংলাদেশে হবে সেটা আর এরকম কোনো আধা সেকুলার আধা ইসলামিক বিপ্লব হবে না, সেটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিপ্লব হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমরা এখানে এসেছি আপনাদেরকে এই কথা বলার জন্যই যে আপনার প্রত্যেকে নিজেকে আগামী দিনের চূড়ান্ত যে ইসলামী বিপ্লব হবে তার জন্য সবাই নিজেকে প্রস্তুত রাখুন। আজই সময় এই প্রস্তুতি গ্রহণ করার, কারণ প্রজন্ম তৈরি হতে যাচ্ছে। যদি প্রজন্ম না থাকতো তাহলে হয়তো সময় লাগতো আমাদের প্রস্তুতির। আমি মনে করি এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে গেছে, একটা প্রজন্ম তৈরি হয়ে গেছে। হাসিনা যত দমন নিপীড়ন করেছে, ইউরিদুনা ইউতফিউ নূরাল্লাহি বিআফওয়াহিহিম ওয়া ইয়াবাল্লাহু ইল্লা ইউতিম্মা নূরাহু, তারা চেষ্টা করেছিল যে আল্লাহর নূরকে তারা বুঝিয়ে দিবে, কিন্তু আল্লাহ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন না, আল্লাহ তার নূরকে পরিপূর্ণ করবেন। তো আমার আজকের এই মাহফিলের যে প্রাপ্তি, এই প্রাপ্তির মধ্যে আমাদের হযরত মাওলানা মরহুমের সন্তানরা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, জনাব মুস্তাফা তারিকুল হাসান ভাই। উনি আমাকে ফোন করেছিলেন, হযরত সাহেবজাদা এখানে আছেন, আমাদের এখানে খতিব সাহেব আছেন, উনি গিয়েছিলেন আমার লালখান বাজার। আমি তখন উমরা ছিলাম এবং আমার অফিস থেকে আমাকে খুব শ্রদ্ধা, খুব ভক্তির সাথে একদম প্রোটোকল সহ আমাদের ছেলেরা আমাকে ফোন করে জানিয়েছে, অফিসের যারা স্টাফ, যে মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেব ঢাকার একটা বড় মসজিদে তিনি খতিব, এই মাদ্রাসার তিনি মুহতামিম সাহেব, যিনি এতকাল আপনার সামনে বয়ান করেছেন। আমাদের সামনে উপস্থিত আছেন আমাদের মাওলানা ফারুক আহমদ সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তাআলা। ওনারা সবাই মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহির শিষ্য, ভাব শিষ্য, এবং তিনি যে রূপরেখা দিয়ে গেছেন ওইভাবে তারা বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ তারা চিন্তা করেন। ওনার বইগুলো এখানে পাওয়া যাচ্ছে। আমার সাথে ওনাদের জীবনের প্রথম সাক্ষাৎ, আর আমি ওনাদের কাছে ওনাদের হাদিয়া নেওয়ার জন্য আসিনি। ওনারাও আগে আমাকে দেখেন নাই, আমি ওনাদেরকে দেখি নাই। এবং ওনারা ভালো করে জানেন যে আমি গতানুগতিক সুর টুর দিয়ে যে বক্তৃতা করে এগুলো আমি করতে জানি না, এটা ওনারা জানে। এরকম প্রফেশনাল বক্তা আমি না। আমরা এখানে এসেছি আমাদের আদর্শিক মিলের জায়গা থেকে। আমরা গণতন্ত্রের ফাঁদে বারবার পড়ে আর ধোঁকা খেতে চাই না। আমরা তো ক্ষমতায় গিয়েছিলাম 2021 সালে, 2001 সালে 4 দল তো ক্ষমতায় ছিল। আমার বাবা মুফতি ইজাজ চৌধুরী সাহেব 4 দলের এক দল মহাসচিব ছিলেন। এই অভিজ্ঞতা তো আমাদের আছে, কিন্তু তার পরিণাম আমাদের কি রয়ে জানা আছে আমাদের। আমি বৃক্ষের গোড়ায় পানি না দিয়ে, আমি যতই বৃক্ষের উপরে পানি দিই না কেন, এখন জোয়ার চলতেছে, আমি জানি এই কথাগুলো বলা কঠিন। আমার সংগঠন হেফাজত ইসলাম একেবারে 80% লিডারশিপ দুঃখজনক ব্যাপারে নির্বাচনে ব্যস্ত হয়ে গেছে। অথচ একসাথে কারাগারে ছিলাম, ওনারা কল্পনাও করেন নাই যে হাসিনা পতন ঘটবে।
বড় নিজেরা জেল থেকে বের হবে এটাও ওনারা ভয় ছিলেন, বের হবেন কেন, নাকি লাশ বের হবে, কান্নাকাটি করতেন অনেকে। আমি না জেলখানে কান্নাকাটি করেছি, আমার আস্তে বিশ্বাস ছিল আমার রবের উপরে, এই রব আমাদেরকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন। আমি স্বপ্ন দেখেছি কারাগার বারবার হাসিনার পতন ঘটেছে, আমি স্বপ্ন দেখেছি কারাগারে যে বাংলাদেশে বিপ্লব হচ্ছে, স্বপ্ন দেখেছি। আমার ভাইরা যারা হতাশ ছিল আল্লাহ সম্পর্কে, এই আল্লাহ বাঙালি মুসলমানকে সাহায্য করতে পারেন কিনা, যাদের ইমানের সংশয় ছিল তারা আজ ক্ষমতার জন্য মতওয়ারা হয়ে গেছে, পাগল হয়ে গেছে তারা আজ। আগামী দিনে আরেকটা যদি বিপর্যয় আসে হয়তো অনেকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, কিন্তু আমরা শপথ করে নিয়েছি শুধু আওয়ামী লীগকে বিতাড়িত করি নাই, ভারতকে আমরা দুনিয়া থেকে বিতাড়িত করব। এই ভারতবর্ষ আমরা ইসলামের ঝান্ডাকে আমরা উড়াবো ইনশাআল্লাহ আজিজ। এটা আবেগের কথা নয়, এটা আবেগের কথা নয়। এই হিন্দুস্তান মুসলমানদের ছিল, শুধু মুসলমানদের ছিল না, এই হিন্দুস্তানে ইসলাম ধর্ম এমন ইনসাফ কায়েম করেছে, ইতিহাস সাক্ষী। ইসলাম ধর্ম ভারতবর্ষে আসার পর হিন্দুরা মুক্ত হয়েছে, এবং হিন্দুরা প্রথম তারা বুঝতে পারলো যে আমরা মানুষ হিসেবে সম্মানী, জাত পাত নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণ বলতে কিছু নাই। সমস্ত ইতিহাসের বই লেখা আছে, কি কমিউনিস্ট ইতিহাসবিদরা লিখেছেন, হিন্দু ইতিহাসবিদরা লিখেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কলকাতার সিলেবাস আমি পড়েছি, দিল্লিতে কলকাতায় পর্যন্ত বর্তমান সময়ে সিলেবাসে তারা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে ইসলাম ভারতবর্ষে আসার পর হিন্দুরা বুঝতে পারলো যে এতদিন পর্যন্ত হিন্দু ধর্মের শাসন, এই যে সেনদের শাসন ছিল, মৌর্যদের শাসন ছিল, গুপ্তদের শাসন ছিল, এবং মাঝে শাসন ছিল পালদের। তারা কোনো সময় হিন্দু যারা নিম্নবর্ণের ছিল তারা স্বাধীনতা পায় নাই। যখন ইসলাম আসলো, ইসলাম বলে দিল কুলু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলো। তারপর যখন হিন্দুরা যখন ইসলাম ধর্ম প্রবেশ করলো, তারা দেখলো রাজা প্রজা বলতে কিছু নাই, সবাই সমান সমান, এক কাতারে নামাজ পড়ে, একসাথে ব্যবসা করে, বড় লোক ছোট বলতে কিছু নাই। এইভাবে হিন্দুস্তানে ইসলাম এসেছে, এবং 700 বছর 500 বছর বলি 700 বছর বলি, বিশেষ করে আওরঙ্গজেব আলমগীর আমলে 50 বছর একবার ডাইরেক্ট সরাসরি খেলাফত আলা মিনহাজুন নবুওয়া, রাসূলুল্লাহর এবং সাহাবে কেরামের খেলাফত রাশিদের মানহাজের যে খেলাফত তিনি সেটা প্রতিষ্ঠা করেছেন। এবং ইতিহাস এটাও সাক্ষী যে বাংলাদেশ, এই রাজশাহী, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, আপনাদের এই অঞ্চল, খুলনা, সাতক্ষীরা, এগুলো এই সময়ে আজ থেকে 100 বছর আগে সারা দুনিয়ার পরাশক্তি ছিল বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে, এবং বাংলাদেশের অর্থনীতি লুটপাট করেই এই ব্রিটিশরা ধনী হয়েছে, শিল্প বিপ্লব ঘটিয়েছে। এই বাংলাদেশের উন্নতি কখন ছিল? ওই সময় ছিল যখন শায়েস্তা খান মরহুম, তিনি বড় একজন বিপ্লবী বীর ছিলেন, তিনি আলেম ছিলেন, মুজাহিদ ছিলেন, শরিয়া প্রতিষ্ঠা করেছেন, মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, বিভিন্ন জায়গায় কাজীদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। শায়েস্তা খান আমলে বাংলাদেশে যখন ইসলাম ছিল, ইতিহাস সাক্ষী, একমাত্র শায়েস্তা খান আমলেই বাংলাদেশের মানুষরা পৃথিবীতে সবচেয়ে সভ্য, ভদ্র এবং শক্তিশালী প্রজন্ম ছিল বাঙালিরা। তখন শায়েস্তা খানের বিদায়ের পরে, ইসলামের বিদায়ের পরে, এরপরে ব্রিটিশ আসলো, পাকিস্তান আসলো, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বেদনার ভণ্ডামি আসলো, বাংলাদেশের উন্নতি করতে পারে নাই। ডক্টর ইউনূস সাহেব আসছেন এখন, আগে হাসিনা ছিল, বাংলাদেশে গরিবে রয়ে গেছে, অসহায় রয়ে গেছে। আগামী দিনে বাংলাদেশ লাঞ্ছিত থাকবে, অপদস্থ থাকবে, বেইজ্জতির মধ্যে থাকবে, যতক্ষণ না আবার বাংলাদেশ শায়েস্তা খান আমলের মতো আবার ইসলামের পথে না আসে। এবং সে আসার জন্য আরেকটা বিপ্লবের দরকার আছে আমাদের, ইসলামের আরেকটা বিপ্লব আমাদের করতে হবে। এই জন্য নয় যে এখানে কিছু হুজুররা আছে, ইসলামী বিপ্লব হলে তাদের লাভ, ইসলামী বিপ্লব করতে হবে এদেশের কল্যাণের জন্য। লিখে রাখুন, যারা নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছেন, কেউ আবার নির্বাচন চায় না, সংস্কার চায়, কেউ আবার আরেকটা চায়, আমরা কোনোটা চাই না, আমরা ইসলামী বিপ্লব চাই। আমরা কথা পরিষ্কার, ইসলামী বিপ্লব চাইলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কি রহমতের ফয়সালা, এগুলো আপনারা জানেন। আমি একথা বলবো না, আমি বলবো সেকুলারদেরকে, ইসলামী বিপ্লব আসলে তোমাদের পকেটের লাভ আছে, কারণ সবার টাকা বেড়ে যাবে, অর্থনৈতিক প্রবাহ বেড়ে যাবে, শান্তি বেড়ে যাবে, সাম্য তৈরি হবে, বৈষম্য দূর হবে, ইনসাফ, বৈষম্য দূর হবে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই লাভ সমস্ত জনগণের, এই লাভ নাফরমান যারা তাদেরও লাভ, যারা আল্লাহর ফরমাবরদার তাদেরও লাভ। সুতরাং ইসলাম বিপ্লব এটা শুধু আমার আপনার আকাঙ্ক্ষা নয়, ইসলাম বিপ্লব এটা এই সময়ের বাংলাদেশের ইঞ্চি ইঞ্চি মাটির দাবি এটা। আর সেই জায়গায় যদি আমাকে নির্বাচনের ফাঁদে ফেলে দিয়ে আমাদের ভাই বন্ধুরা যে
এখন বেশি ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন। আমার কথা হলো, আপনারা এটা করেন। আমি আজকে আপনাদেরই অঞ্চলের কোনো একজন ইসলামী দলের প্রার্থীর বাসায় ছিলাম, কারাগারে আমরা একসাথে ছিলাম। ওনাদেরকেও বলেছি যে দেখুন, এটাকে আপনারা অপশনালি গ্রহণ করেন নির্বাচনটাকে, কিন্তু সুদূর প্রসারী লং টাইমের জন্য আপনারা চূড়ান্ত একটা ইসলামী বিপ্লব প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। হাসিনাকে আমরা বিতাড়িত করেছি, জনগণ করেছে, আর ক্ষমতার মস্তদে চলে গেছে এনজিওরা। উপদেষ্টাদের অর্ধেকের বিষয় হচ্ছে এনজিওদের নিয়োগ, আমেরিকার নিয়োগ। রক্ত দিলাম আমরা, আর আমাদের উপর শাসক গোষ্ঠী নিয়োগ করলো আমেরিকান এমবেসি। আগে এই দেশকে চালাতো ভারতীয় এমবেসি, এখন এই দেশকে শাসন করে আমেরিকান এমবেসি। এগুলো আমরা সব বুঝি আমরা এগুলো। এবং আগামীতেও কোন ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় যাওয়ার যারা স্বপ্ন দেখেন, তারাও নিজেরাও বুঝেন, তারা আমাদের চেয়ে আর ভালো বুঝেন, বিশ্বের কুফফার তাগুতি শক্তিকে সন্তুষ্ট করা ছাড়া ক্ষমতায় যাওয়া সম্ভব না, ক্ষমতাকে টিকে রাখাও সম্ভব না। আমরা বলতে চাই পরিষ্কারভাবে, আমেরিকার এবং ভারত সহ বিশ্ব শক্তির উপরে ভর না দেওয়ার জন্য, তাদের উপরে ভর না দেওয়ার জন্য আপনার জনগণের কাছে যান। মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেবের থিওরি, তার মতবাদ, সমাজ বিপ্লবের তার যে রূপরেখা, এটা মানুষকে বুঝান। যেদিন এদেশের মানুষ ইসলামী বিপ্লবের জন্য, কোরআনী বিপ্লবের জন্য গর্জে উঠবে, গ্রাম গঞ্জ, জনপদ, শহর, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, সচিবালয়, আর্মির ক্যাম্প একসাথে ইসলামী বিপ্লবের জন্য যেদিন উদ্গীব হয়ে যাবে, সেদিন এই জোয়ারের সামনে, এই তুফানের সামনে আমেরিকা ভারত কিছুই করতে পারবে না। সেদিন এই জোয়ার তৈরি করার দায়িত্ব আমাদের। সেটা না করে আমরা বরং তারা যেদিকে স্রোত চলছে তাদের, সেই স্রোত আমরা গা ভাসিয়ে দিচ্ছি। আমাদের হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আমাদের হাতে এই কোরআন শরীফটা আমাদের হাতে রয়েছে। আমাদের হাতে কোরআন যদি জীবন্ত না হতো, মরা কিতাব হতো, বেদের মতো, ভগবদ গীতার মতো, বাইবেলের মতো, ইঞ্জিলের মতো, তাওরাতের মতো, আর ওই যে মহাভারতের মতো, রামায়ণের মতো, আর বৌদ্ধদের ত্রিপিটকের মতো, কমিউনিস্টদের ডাস ক্যাপিটালের মতো মরা কিতাব হলে এই কোরআন নিয়ে কোনো আশা ছিল না। কিন্তু কোরআন জীবন্ত এক কিতাব, জীবন্ত এক মুআজিজা, জীবন্ত এক জীবন বিধান, জীবন্ত এক হাতিয়ার। এটা আমাদের প্রাণ, এটা আমাদের। আমার ভাইয়েরা, আমার এত কথা শক্তির জোর, এই স্বপ্নের জোর, এই খুঁটির জোর কোথায়? সেটা কোরআনে। আমি আল্লাহর কসম খেয়ে বলতেছি, আমাদেরকে কেউ পরাজিত করার সাহস না কারো, ইনশাআল্লাহ কেউ পারবে না পরাজিত করতে আমাদেরকে। আমাদের সাথে লড়তে যারা আসবে তারা পরাজিত হবে, তারা মেসাকার হবে, তারা বিদায় হয়ে যাবে। আমরাই জিতবো, যেহেতু আমাদের হাতে মুআজিজা আছে, কোরআনের মুআজিজা আছে আমাদের হাতে। রাসূল এই মুআজিজা হাতে দিয়ে গেছেন। হযরত মূসার মুআজিজা শুধু মূসার হাতে ছিল, আল্লাহর নবী এমন এক মুআজিজা নিয়ে আসছেন, এই মুআজিজা শুধু আল্লাহর নবীর হাতে ছিল না, কোরআন শুধু ওনার হাতেই ছিল না, উনি এই মুআজিজা সাহাবাদেরকে দিয়ে গেছেন, সাহাবারা তাবিদেরকে দিয়ে গেছেন, তাবিরা তবে তাবিদেরকে দিয়ে গেছেন, সালাফ পরবর্তী আমরা যারা খালাফ, আমাদের হাতে এই মুআজিজা ছেড়ে দিয়েছেন। এখন তলোয়ারকে আমি যদি ব্যবহার না করি, দোষ এটা আমার। তলোয়ার তো আছে আমার হাতে, কোরআনের তলোয়ার, কোরআনের হাতিয়ার, কোরআনের সমাজ বিপ্লবের রূপরেখা, কোরআনের রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা, কোরআনের অর্থনীতির রূপরেখা, শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা। এই পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করতে হবে কোরআন দিয়ে, অর্থ ব্যবস্থাকে, আইন ব্যবস্থাকে কোরআন দিয়ে পরিবর্তন করতে হবে। কেমনে করতে হবে? বিশাল লিটারেচার লেখা আছে। মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেবের বইগুলো পড়লেই বুঝবেন কি পরিমাণ জ্ঞান, কি পরিমাণ বুদ্ধি সেখানে আছে। আধুনিক প্রজন্মের ভাইদেরকে বলতে চাই যে অনেকেই মনে করে কোরআনিক রাষ্ট্র, কোরআনিক বিপ্লব, কোরআনিক সমাজ চিন্তার কথা এটা মোল্লাতান্ত্রিক কথা, এটা মূর্খদের কথা। আমি মূর্খ হতে পারি, আমার মতো আর দুইজন হুজুর হয়তো বুঝলাম ওনাদের আধুনিক জ্ঞান কম, কিন্তু মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেবের তো আধুনিক জ্ঞান কম ছিল না। উনি পরিপূর্ণ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বুঝতেন, পরিপূর্ণ তিনি অর্থনীতি বুঝতেন। এমন কোনো সাবজেক্ট নাই, এমন কোনো বিষয়বস্তু নাই, কি অর্থনীতি বলবেন, কি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলবেন। ওনার বই লেখা আছে, দেখুন সুদমুক্ত অর্থনীতির উপর লেখা আছে, আছে না নাই? ওনার বই আছে রাজনীতির উপর লেখা আছে, ছোট ছোট বই তো আছেই, বড় বই আছে ওনার সমাজ রাষ্ট্র নিয়ে লেখা আছে, রাষ্ট্র ওনার বই লেখা আছে, সংস্কৃতি নিয়ে লেখা আছে, ওনার বই লেখা আছে তৌহিদ কুফর ইমান শিরিক নিয়ে আকীদার বই লেখা আছে,
সমস্ত বইগুলো পড়বেন আপনারা যারা আছেন, সবগুলো বই পড়বেন, সবগুলো বই কিনবেন আপনারা। আমার ভাইরা, আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে শুধু গতানুগতিক কথা বলা আর গতানুগতিক কথা শুনলাম এই জন্য আমরা বসি নাই। আমরা যারা আজকে এখানে বসেছি, হযরতের পরিবারের সন্তানরা এখানে রয়েছেন, এক নতুন বাংলাদেশের রূপরেখা নিয়ে আমরা আজকে এখানে বসেছি। আমরা আশা করব আপনাদের কাছ থেকে, আমাদের সাথে কয়জন আছে সেটা বড় দেখার বিষয় নয়, কিন্তু দেখার বিষয় হলো আমাদের চিন্তার পরিশুদ্ধতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা আছে কিনা আমাদের, এবং চিন্তার গভীরতা আছে কিনা এটাই দেখার বিষয়। আমাদের চিন্তা আমার নবীর সিরতের সাথে যুক্ত আছে কিনা এটা আমাদের দেখতে হবে। মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেবের যে বিপ্লবী রূপরেখা বাংলাদেশের কনটেক্সটে, এটার সাথে এখন যুক্ত করতে হবে গ্লোবাল জিহাদের যে সংগ্রাম চলতেছে সারা দুনিয়াতে। কারণ ফিলিস্তিনের জিহাদ এটা আপনার জিহাদ, আরকানের মজলুম মুসলমানদের সংগ্রাম আপনার সংগ্রাম, সমগ্র ভারতের মজলুম মানবতার মজলুম মুসলমানদের স্যাক্রিফাইস এবং তাদের আগামী দিনের করণীয়, এটা আপনার স্যাক্রিফাইস, আপনার করণীয়। আমরা শুধু বাঙালি মুসলমান না, আমরা গ্লোবাল মুসলমান। আমরা শুধু বাংলাদেশি না, আমরা উম্মা। এটাকে যুক্ত করে এক নতুন বাংলাদেশ নয়, এক নতুন দক্ষিণ এশিয়া, নতুন এক ভারতবর্ষের নতুন এলাকা, নতুন দক্ষিণ এশিয়া এবং নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নেতৃত্ব দিব কোরআনকে নিয়ে আমরা বাঙালি মুসলমানরা ইনশাআল্লাহ আজিজ। সেই মাইলস্টোনরা আমাদের রয়েছে, সেই ব্যক্তিবর্গ আমাদের রয়েছে, সেই লিটারেচার আমাদের রয়েছে, সেই ব্যর্থতা সফলতার দীর্ঘ লম্বা সফর আমরা করে আসছি। বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট, বিভিন্ন ট্রায়াল, বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সব কিছু নিয়ে এসে আজকে আপনাদের সামনে আমরা নতুন এক স্বপ্ন নিয়ে এখানে হাজির হয়েছি। যদি আপনারা আমাদের কথা বুঝতে পারেন, ধরতে পারেন, তাহলে আশা করি ইনশাআল্লাহ আমাদের পথ চলা সহজ হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমি তো আগেই বলেছি কিসের ভিত্তিতে আমরা স্বপ্ন দেখি। আমরা তো কোরআনের ভিত্তিতে আমরা স্বপ্ন দেখি, কিন্তু পাশাপাশি বাংলাদেশে যে জাগরণ তৈরি হয়েছে, আমাকে আমাদের সরকারি বাহিনীর কোনো সাধারণ কিছু ভাইয়েরা, সৈনিক ভাইয়েরা একসাথে সবাই ধরছেন সরকারি অফিসের মধ্যে। এটা কোনো বেসরকারি কোনো জঙ্গল টঙ্গল না, এটা কোনো বড় কোনো ইনস্টিটিউশনে, প্রতিষ্ঠানে তারা আবদার করতেছেন যে হুজুররা আপনারা কি করতেছেন। আর আওয়াম মানুষ, সরকারি চাকরিজীবী মানুষ, ওনারা কোনো ইসলামী দলের কর্মী না। ওনারাই বলতেছেন আমরা এখন ইসলামের আগামী স্বপ্ন দেখি, এবং উনি এরা রাগ করে বলতেছেন যে আপনাদের পারস্পরিক মারামারি, হানাহানি আর আপোষকামিতা, এগুলোর কারণে ইসলামী বিপ্লবের যে একটা সফলতার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, হয়তো এটা ব্যর্থ হতে পারে। আল্লাহ পাক কিন্তু মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে, অন্তরে অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন। আপনি দেখবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ আগামী 10-15 বছরে এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বোরকা 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 হয়ে যাবে সব অটোমেটিক। আপনি দেখবেন আগামী 15-20 বছরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেরা দাড়ি টুপি, দাড়ি টুপি, দাড়ি টুপি ভরে যাবে একেবারে। ওরা চেয়েছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এরকম না হোক, কিন্তু আল্লাহ করে দিচ্ছে এরকম। কি করবে তারা? তো এটা আল্লাহর ফাইসালা, কুদরতের, এগুলো বুঝতে হবে। আল্লাহর কুদরতের ফাইসালা বোঝার জন্য ইমানি শক্তি লাগবে, এগুলো ইমানের জোর লাগবে, অন্তর নূর লাগবে। তখন আমি বুঝতে পারবো যে আল্লাহ কি চাচ্ছেন, আল্লাহ কি চাইতেছেন। এটা তো কোরআন শরীফে আল্লাহ বলে দিয়েছেন এখানে আমাদের সামনে। কোরআন পড়া মানে ডাইরেক্ট আল্লাহর সাথে কথা বলা। কোরআন পড়া মানে হলো সরাসরি আল্লাহর সাথে মিটিং করা, সরাসরি একেবারে। এই জন্য আল্লাহ নবীকে আল্লাহ বলেছেন রাতের বেলা তাহাজ্জুদ পড়ো। কেন? আমাদের সুফিরা আমাদেরকে শিখেছে তাহাজ্জুদ মানে তাহাজ্জুদ। তাহাজ্জুদ মানে শুধু খালি আধ্যাত্মিকতা। বহুদিন পরে বুঝছি তাহাজ্জুদ মানে শুধু তাহাজ্জুদ না, তাহাজ্জুদ মানে শুধু সুফিজম নয়। তাহাজ্জুদ মানে হলো বিপ্লব। সেই বিপ্লবের ফুয়েল নিতে হবে, তেল পেট্রোল নিতে হবে, ডিজেল নিতে হবে, অক্টেন নিতে হবে, গ্যাস নিতে হবে। কোথায় নিবে? রাতের অন্ধকারে নিবে, আল্লাহ থেকে নিবে। কিভাবে নিবে? নামাজের মধ্যে কিয়ামুল লাইল করবে, কোরআন পড়বে, ওখান থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি নিবে। শক্তি নিয়েই দিনের বেলায় দাওয়াতের কাজ করবে, বিপ্লবের কাজ করবে। দিনের বেলায় জিহাদের ডাক দিবে, দিনের বেলায়
রাষ্ট্র গঠনের এজেন্ডা সামনে নিয়ে আসবে, সামাজিক ব্যবস্থার এজেন্ডাকে সামনে আনবে কোরআনিক। এটা হচ্ছে কোরআন। এই কোরআনকে যিনি নাযিল করেছেন সে আল্লাহর সাথে রাতের অন্ধকারে গোপন সম্পর্ক করব, গভীর সম্পর্ক করব, এরপরে ওই আধ্যাত্মিক শক্তি নিয়ে দিনের বেলায় সমাজ বিপ্লবের জন্য আমি কাজ করে যাব দিনের বেলায়। এটা হচ্ছে একজন মুমিনের কাজ। রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়া, রাতের বেলায় কোরআন চর্চা করা, দিনের বেলায় কোরআনিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করার মেহনত করা। আমরা সবাই যারা মাদ্রাসার ছাত্র যারা আছি, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যারা আছি, এবং এলাকার সাধারণ মানুষ যারা আমরা আছি, আমরা প্রত্যেকে এখন থেকে প্রতিজ্ঞা করব যে আমরা আগামী দিনে একটা পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বাংলাদেশ চাই, পূর্ণাঙ্গ আমরা মুসলিম বঙ্গ চাই, পূর্ণাঙ্গ একটা ইসলামিক দক্ষিণ এশিয়া আমরা চাই। এবং সেটা চাওয়া হবে এই কোরআন চর্চার ভিতর দিয়েই, কোরআনিক সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়েই। আমার ভাইয়েরা, এগুলো কোনো আবেগের কথা নয়। কোরআন ছাড়া এই সমাজকে ইনসাফ দেওয়া সম্ভব নয়। আজকে ডক্টর ইউনূস সাহেব ক্ষমতায় বসছে প্রায় 1.5 বছর হয়ে গেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তার ব্যর্থতাগুলো, তার ব্যর্থতা দেখতে পাচ্ছেন। সেই জায়গায় যদি কোনো মাওলানা আব্দুর রহিম সাহেবের চিন্তার মানুষ যদি আজকে বসতো ক্ষমতার মসনদে, তাহলে তিনি কোরআনিক ইনস্ট্রাকশন দিয়ে, কোরআনিক ফর্মুলা দিয়ে, কোরআনিক দিক নির্দেশনা দিয়ে অন্তত এই জাতিকে কিছুটা হলে দেখাতে পারতেন যে শান্তি কাকে বলে, ইনসাফ কাকে বলে, দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা কাকে বলে দেখাতে পারতেন। আগের যারা তারাও ব্যর্থ হয়েছে কোরআন থেকে বিচ্যুত হয়ে, যারা নতুন আসছে তারাও ব্যর্থ হয়েছে। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, ক্ষমতায় যারা যাবে তাদের কাজ হলো 1 নম্বর সালাত কায়েম করা, 2 নম্বর যাকাত কায়েম করা, 3 নম্বর সৎ কাজের আদেশ, 4 নম্বর অন্যায় নিষেধ। 4টা বাক্য আল্লাহ পাক বলেছেন, আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, আল্লাযীনা মাক্কান্নাহুম ফিল আরদি আকামুস সালাতা ওয়া আতাউয যাকাহ ওয়া আমারু বিল মারুফ ওয়া নাহাউ আনিল মুনকার। আমি পৃথিবীতে যাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিব, তারা যখন রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিবে, তাদের হাতে যখন ক্ষমতা আসবে, তাদের প্রথম কাজ হলো সালাত কায়েম করা, 2 নম্বর কাজ যাকাত দেওয়া, 3 নম্বর কাজ আমরুল মারুফ, 4 নম্বর কাজ নাহি আনিল মুনকার। আমার ভাইয়েরা, ইসলামকে আমরা মনে করি সুফিবাদী, মোল্লা কেন্দ্রিক, সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাসবিহ, এটা শুধু আল্লাহর সাথে বন্দার কাজ। এটা হলো আসমানের উপরের ফাংশন আর মাটির নিচের ফাংশন। দুনিয়ার বাস্তবতার সাথে ইসলামের মিল নাই। নামাজ এটা হলো কবরের ভিতরের কাজ, মাটির তলে কাজ, এটা মাটির নিচের আসমানের তলের। কিন্তু কোরআন হাদিস কিন্তু সেটা বলে না। আল্লাহ পাক বলতেছেন নামাজের সাথে ক্ষমতার সম্পর্ক। কিসের সম্পর্ক? ক্ষমতার। ক্ষমতায় গিয়ে প্রথমে তুমি নামাজ কায়েম করবা, আল্লাহ বলতেছেন। তো ক্ষমতার সাথে নামাজের সম্পর্ক কি? সম্পর্ক হলো এই, যখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় গিয়ে সালাতকে আইন করা হবে, নামাজকে যখন বাধ্য করা হবে, 1 নম্বর শরীয়ত আইন হচ্ছে নামাজ কায়েম করা। 1 নম্বর শরীয়ত আইন। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে যেদিন বিদায় নেবেন, সেদিন শেষ হাসি দিয়েছিলেন, হাসি। আল্লাহ রাসূল সোমবার ইন্তেকাল করেছেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। উনি হঠাৎ করে ওনার রুম থেকে দাঁড়িয়ে বের হয়ে ওনার দরজার সামনে দাঁড়াইলেন। উনি দেখলেন সব সাহাবে একরাম কাতারবদ্ধভাবে নামাজ পড়তেছে। শত শত হাজার হাজার সাহাবে একরাম কাতারবদ্ধভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে, একদম বিনয়ের সাথে, স্মার্টলি, সুন্দরভাবে তার নামাজ দাঁড়িয়ে আছে। কোনো বিশৃঙ্খলা নাই, কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। এটা দেখে মুচকি হাসি দিয়েছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন কিন্তু রাসূলের প্রচণ্ড মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা, গায়ে জ্বর। ওই দিনেই তিনি ইন্তেকাল করবেন। মানুষ যেদিন ইন্তেকাল করে সেদিন তার সকরাত চলে। ওই দিনটা কত কঠিন হয়, যার উপর মৃত্যুর আসে তিনিই বুঝেন। আমাদের নবী ওই দিন খুব কষ্টের মধ্যে ছিলেন। ওই দিন অনেক অনেক কষ্ট ছিল তার। কিন্তু এই অবস্থায় তিনি সাহাবাদের এই দৃশ্য দেখে তিনি হেসে দিয়েছেন। তার মানে হলো, আল্লাহ রসুলের মুস্কি হাসির মানে হলো যে আলহামদুলিল্লাহ, আমার বিপ্লব সফল। কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদেরকে কেউ দমাতে পারবে না, কারণ এই মুসলমানরা এখন সালাতের পর দাঁড়িয়ে গেছে। এই ট্রেন চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত, এটাকে কেউ মিটাতে পারবে না। আর সালাত কায়েম হলে আমরা মনে করি এটা বুজুর্গদের, আধ্যাত্মিক লোকদের কাজ। সালাত কায়েম হলে সচিবালয়ে, সকল সরকারি দপ্তরে, ক্যান্টনমেন্টে, পুলিশ অফিসগুলোতে,
এবং সরকারি বেসরকারি স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমস্ত কল কারখানায় সালাত যদি কায়েম হয়, প্রথম তো ভয়ের কারণে প্যান্টের ভিতর পেশাব পরি নামাজে দাঁড়াবো নাকি উজু ছাড়া, এটা থাকবে হালকা হালকা। কিন্তু যখন এটা কালচার হয়ে যাবে, অভ্যাস যখন হয়ে যাবে, সালাতের মোটিভেশন যখন হবে, সালাতের কাউন্সিলিংয়ে যখন সবাই যখন মন থেকে যখন মুসল্লি হয়ে যাবে, আমার ভাইয়ের আপনারা বলুন, এমন এক মুসল্লি অফিসাররা, এমন এক মুসল্লি আর্মির অফিসাররা, এমন এক নামাজি পুলিশের অফিসাররা, এমন এক নামাজি সচিবালয়ের কর্মকর্তারা, এমন এক নামাজি মিল কারখানার স্টাফরা চুরি দুর্নীতি করবে? তারা করবে? এটাই রাষ্ট্র সংস্কারের মূল এজেন্ডা হলো মানুষের চরিত্র সংস্কার করা। আর ডক্টর ইউনূস সাহেব এই কমিশন সেই কমিশন এই কমিশন, গোড়ার ডিমের তোমার ফালতু কোথাকার কমিশন টমিশন, তোমার কমিশনগিরি কিচ্ছু হবে না। এগুলা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমার রবের সাথে গাদ্দারি করে যারাই ফর্মুলা দিবে তাদের ফর্মুলা বঙ্গোপসাগরে যাবে। এগুলো কামিয়াব হবে না, সফল হবে না। কি কথাগুলো একটু গরম গরম হয়ে যাচ্ছে না? এগুলো কোরআনের সাথে বেয়াদবি করে তোমার পরিচয় মুসলমানিত্বের ফর্মুলা দিচ্ছ, তুমি আমেরিকান ফর্মুলা দিচ্ছ। একবার সময় আমার ভাইয়েরা বুঝার চেষ্টা করতে হবে, ইসলাম এই দুনিয়াতে আসার পরে 13 বছর শুধু মার খেয়েছে। তার মদিনায় যাওয়ার পরে কয়শো বছর লাগছে দুনিয়াতে, এই দুনিয়া ইসলাম বিজয় করলো কয়শো বছর লাগছে? শত শত বছর লাগছে নাকি? আমাদের মাত্র 9 বছর 10 বছর বাঁচতে পেরেছেন মদিনার মধ্যে। আবু বকর হায়াত পেয়েছেন মাত্র 2 বছর, তারপরে ওমর 10 বছর, ওসমান আর কিছু 10 বছর প্লাস, এবং সেরকম হযরত আলী আরো কম। মাত্র 30 বছরে, আরো কম সময়ে ইসলাম দুনিয়ার দুটো মহাপরাশক্তিকে পরাজিত করেছে। ইসলাম উমাইয়াদের আমলে 100 বছর হয় নাই, 100 বছরের মাথায় ইসলাম পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত চলে গিয়েছে। যেখানে মানুষ সেখানে ইসলাম চলে গিয়েছে সেখানে। এরপরে যখন আব্বাসীরা ক্ষমতায় আসলো, আব্বাসীরা ক্ষমতায় আসে দেখতেছে আর কি বিজয় করবো, সব তো বিজয় করে গেছে আগের লোক, কি আমরা কি বিজয় করবো? এরা আর কোনো কিছু বিজয় করতে পারে নাই। 100 বছরের মাথায় পুরো ইসলামকে, পুরো দুনিয়ার বেশিরভাগ অঞ্চল ইসলামের ছায়াতল চলে আসছে। হিন্দুস্তানের ঘটনা একটু ভিন্ন। হিন্দুস্তানের পাকিস্তান পর্যন্ত আসছিল সে সময়ে, এখানে ভিতরে ঢুকতে একটু দেরি হয়েছে। তবুও ইতিহাস সাক্ষী, সাহাবে কেরাম চট্টগ্রামে, নোয়াখালীতে, সামুদ্রিক এলাকাতে, এইভাবে খুলনা মংলা বন্দর টন্দর ইত্যাদিতে সাহাবে কেরামের আমলেই ইসলাম দাওয়াতের মাধ্যমে, ব্যবসার মাধ্যমে এখানে আসছিল। তার মানে 100 বছর সময় লাগে নাই, অল্প সময়ের মধ্যে ইসলাম পৃথিবীর একেবারে কুল কিনারাহীন পূর্ব পশ্চিমে উত্তর দক্ষিণ ইসলাম ছড়িয়ে পড়েছে। কিসের জোর, কিসের শক্তি? আদর্শের শক্তি, ইমানের শক্তি, সলাতের শক্তি। সুতরাং এই দেশকে শরিয়ার কোনো বিকল্প নাই। আল্লাহ পাক বলেছেন 2 নম্বরে যাকাত কায়েম করতে হবে। যাকাত কায়েম করতে হবে। আমাদের বাংলাদেশের কথায় কথায় আমরা সমস্যা বলি, অর্থনৈতিক সমস্যা, দারিদ্রতা, অভাব, উন্নয়নের ঘাটতি, আমরা অর্থনৈতিক সংকট এবং মূল্যস্ফীতি, জিনিসপত্রের দ্রব্যের দাম। আমি কয়েকদিন আগে কাতার গিয়েছিলাম, ধনী রাষ্ট্র, সেরা এক ধনী রাষ্ট্র, এটার কথা আমি বলবো না। আমি এর 15-20 দিন আগে আরেকটা দেশে গিয়েছিলাম, একবার গরিব দেশ মনে করছি আমি এটাকে, মালদ্বীপ। যাওয়ার জন্য ভিসাও লাগে না, ভিসা নাই। আমি এটা মনে করছি এটা একটা ছোটখাটো দেশ, বেশি পয়সা টয়সা খরচ হবে না। আমি বাংলাদেশি নগদ ক্যাশ টাকা নিয়ে গেছি, অল্প টাকা নিয়ে গেছি। আমি মনে করছি বাংলাদেশে 1000 টাকা ওখানে দিলে 10,000 টাকা হবে সম্ভবত। ইয়া আল্লাহ, পুরো ঘটনা উল্টা। ওখানকার 1 টাকা, এখানকার 6 টাকা বাংলাদেশের। ওখানকার 1 লাখ টাকা, এখানকার 6 লক্ষ টাকা বাংলাদেশের। তারপরে পুরো মালদ্বীপ ঘুরে কোনো জায়গায়, মানে এত উন্নত রাষ্ট্র। এই 4 দিন ছিলাম, একদিনে একটা হরন শুনি না, হরন। একদিন একটা হরন শুনছি, ও বেচারা বাঙালি ছিল, সে দিয়েছিল হরনটা।
আর 4 দিনে কোথাও ঘুরে দেখলাম একটা হরণ শুনি না, একটা কুত্তা চোখে পড়ে নাই আমার, একটা মূর্তি চোখে পড়ে নাই আমার। চাউলের দাম 6 টাকা, চিনির দাম 6 টাকা, আটার দাম 6 টাকা, সব খাদ্যের দাম 6 টাকা, 7 টাকা, 6 টাকা, 10 টাকা কোনো খাদ্যের দাম নেই, সব 6 টাকা। অথচ মালদ্বীপের পুরো ভূমিতে একটা চাউল কোথাও উৎপাদন হয় না, কারণ পাথরের মাটি। সবগুলো হচ্ছে এই আইল্যান্ড, সব আইল্যান্ড, এই পানির ভূমি সবগুলো। সেখানে সবগুলো দ্বীপ, 1100 দ্বীপ আছে সেখানে, 300-400 দ্বীপে সেখানে মানুষ থাকে, মানুষ বুট দিয়ে চলাচল করে। কোনো চাল উৎপাদন হয় না, আলু উৎপাদন হয় না, মরিচ উৎপাদন হয় না, চিনি উৎপাদন হয় না, লবণ তৈরি হয় না। সব কিছু হিন্দুস্তান থেকে, পাকিস্তান থেকে, ওমান থেকে, বাংলাদেশ থেকে ওখানে যায়, সব অস্ট্রেলিয়া থেকে আসে, বাংলাদেশ বা বিভিন্ন মুসলিম দেশ এবং হিন্দুস্তান ইত্যাদি এখান থেকে যায়। সেই দেশ পর্যন্ত উন্নতির এমন চরম শিখরে চলে গেল আমার ভাইয়েরা। অথচ এই বাংলাদেশে এখনো বলা হচ্ছে দারিদ্রতা, অসহায়, অভাব 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 আমাদের কাটতেছে না। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা কোরআনে কারীমে বলেছেন, তোমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে 1 নম্বর সলাতের এজেন্ডা দিয়ে দুর্নীতি শেষ, তারপরে অপরাধ শেষ। রাষ্ট্রীয়ভাবে আল্লাহর প্রধান শরিয়া আইন হচ্ছে সালাত কায়েম করা। বামপন্থী ব্যাককল নাস্তিকরা ভয় পায়, তারা মনে করে ইসলাম ক্ষমতায় গেলেই দুর্নীতিবাজের হাত কাটা শুরু করে দিবে, ক্যাসাস দিয়ে কতল করা শুরু করে দিবে, পাথর মেরে ছেলে মেয়েদেরকে মেরে ফেলবে। একটা ভয়ঙ্কর। ইসলাম তো শুধু জুডিশিয়ারি না, জুডিশিয়ারি মানে হলো অপরাধের শাস্তি, এটা তো পরে। চোরের হাত কাটা পরে আগে নাকি নামাজ আগে? ক্যাসাস আগে নাকি নামাজ আগে? ইসলাম প্রথমে সালাত কায়েম করবে, সালাত কায়েম করে এমন এক সমাজ কায়েম করবে, এই সমাজে চুরি তো থাকবে না, হাত কাটবে কোত্থেকে? আর সালাত কায়েম করার মাধ্যমে এই দেশে তো খুনি থাকবে না, ডাকাত থাকবে না এখানে তো। আর ক্যাসাস কোত্থেকে? খুন, তাকে ফাঁসি, তার কল্লা কোত্থেকে কাটা হবে? সুযোগ হইতো নাই। সালাত কায়েম হলে বেবিচার থাকবে না, ইফটিজিন থাকবে না, ধর্ষণ থাকবে না, তো শাস্তি পাবো কোত্থেকে? সাহাবাদের জমানায়, খেলাফতের রাশেদের জমানায়, বনু উমাইয়াদের জমানায়, আব্বাসীর জমানায় সেই সব মানুষের হাত কাটা হয়ে গেছিল, সবাই ক্যাসাসে গিয়েছিল, জানাকারী বলে বলে সবাইকে পাথর দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল। ইসলাম তার আমল দিয়ে এমন এক সমাজকে গড়ে তুলেছে, আমলের কারণে, আমলের ভারের কারণে, আমলের গাম্ভীর্যের কারণে পাপ ছিল না, অপরাধ ছিল না। অপরাধ নির্মূল করার প্রধান মন্ত্র হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক করা, আমলমুখী করা। আমরা যখন শরিয়া কায়েম করব, প্রথমে সালাত দিয়ে শুরু হবে। সালাতের কাজে হলো ইন্না সালাতা তানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার। সালাত অশ্লীলতা দূর করে দিবে, ধর্ষণ দূর করে দিবে, নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং দূর করে দিবে। তোমরা ব্যাককলরা নারী পুরুষের ফ্রি মিক্সিং করাও, একসাথে কো এডুকেশন করো, বলো যে একসাথে ছেলে মেয়ে পড়ুক, ছেলে মেয়ে একসাথে পড়তে বলো, আবার বলো যে দর্শন করা যাবে না, নারী নির্যাতন আইন করো। আবার সাংঘর্ষিক, পাগল ছাগল, সকালে এক কথা, বিকেলে এক কথা, দুপুরে এক কথা, কথার কোনো ঠিক নাই। ইসলাম বলে নো, কোনো কো এডুকেশন হবে না, কোনো সহশিক্ষা হবে না। আমি কাতারে গিয়ে দেখলাম, এবার দেখছি, আমি 16-17 বছর দেশ থেকে বের হতে পারি নাই। হাসিনা আমার পাসপোর্ট রেখে দিয়েছিল। এই পাসপোর্ট পাইছি মাত্র হজে যাওয়ার, উমরা যাওয়ার আগে, রমজানে। 16 বছর পর আমি পাসপোর্ট পেলাম। আমি এবার কাতার গিয়ে দেখলাম, কাতার ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে, সারা বিশ্বের ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে কাতার ইউনিভার্সিটি একেবারে অনেক উপরে তার স্থান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম টাম তো খুঁজিও, বাড়ি চালান দিও না এখানে, আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। কিন্তু অহংকারের শেষ নাই। কি অহংকার এখানকার! হুজুরদের কাছে কিছুই মনে করে না, ইসলাম বন্ধুদের কাছে কিছুই মনে করে না। এবং ভার্সিটিতে যারা বোরকা পরে, যারা দাড়ি রাখে, সার্বক্ষণে ক্রিটিসাইজ করে। কাতার ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংয়ের মধ্যে একবার হাই র্যাঙ্কিং, এবং প্রতি বছর তার র্যাঙ্ক উপর দিকে যাচ্ছে। ওখানে কি দেখলাম, এখানে কত সমৃদ্ধি, কত টাকা পয়সা, কত উন্নত এরা। ওখানে বাংলাদেশে একজন প্রফেসর আছে। আমরা গেলাম, আমি ইসলামিক স্টাডিজের যুগী নেই, কারণ ইসলামিক স্টাডিজ যারা পড়ে, ইসলামিক শরিয়া যারা পড়ে, স্বাভাবিক তারা তো পর্দা করবে, ছেলে মেয়ে আলাদা থাকবে। আমরা ঢুকছি প্রকৌশল ফ্যাকাল্টিতে, ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে ঢুকছি আমরা। এরা তো একবার মডার্ন, আধুনিক, অত্যাধুনিক। ইঞ্জিনিয়ার হলে, ডাক্তার হলে তো মেয়েরা তো প্যান্ট শার্ট পরা শুরু করে, একদম চুল অন্যরকম হয়ে থাকে, ছেলে মেয়ে একসাথে তারা কো এডুকেশন করে। ওখানে গিয়ে দেখলাম পরিষ্কার একবার মহিলা মাদ্রাসার মতো বেড়া দেওয়া, এখানে একদম ছিদ্র ছিদ্র, মহিলারা ভিতর থেকে একটু দেখে, কিন্তু বাইরে থেকে আমরা এদেরকে দেখি না। পুরো হলের ভিতরে কোনো সিস্টেম নেই। আর পরিষ্কার ইংরেজি ভাষায় লেখা আছে এখানে অ্যালাও না পুরুষদের ঢুকা এখানে। তো এরপরে
যেখানে ফরেন্সিক আছে, বিভিন্ন রোবট, এরপরে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরির যে বিভিন্ন মিশনারি, যে বিশাল যে তাদের যে যেখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসগুলো হয়ে থাকে, ওখানে ওই দিন মেয়েদের গিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম সব মেয়েরা, টিচার যারা ছিল আমাদেরকে ওরা ঢুকাইলো পারমিশন নিয়ে, অতিথি হিসেবে আমরা পারমিশন পেলাম। সব বোরকা পরা মেয়েরা সেখানে, দেশি বিদেশি মেয়েরা আছে। একটা পুরুষের নামগন্ধ কোথাও দেখলাম না। পৃথিবীর হাই র্যাঙ্কিং একটা ইউনিভার্সিটি, সেখানে পুরুষের নামগন্ধ নাই। আবার যেদিন পুরুষের ডে থাকে, এডুকেশন এদের 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 যে বরাদ্দ থাকে, ওই দিন মেয়েদের নামগন্ধ থাকে না। তাহলে পৃথিবীর নাম করা একটা ইউনিভার্সিটি যদি এমনভাবে চলতে পারে কো এডুকেশন বাদ দিয়ে, বাংলাদেশে কেন এটা হতে পারবে না? এটা হচ্ছে শয়তানি ছাড়া কিছুই না। বিজ্ঞানের সাথে তোমার মহিলা মানুষের প্যান্ট পরার সম্পর্ক কি? বিজ্ঞানের সাথে চুল খোলার সম্পর্ক কি? বরং চুল ঢাকাটা হচ্ছে বিজ্ঞান, কথা ঠিক না ঠিক? তুমি চুল খোলা থাকলে তো ময়লা ঢুকবে চুলের ভিতরে, এগুলো আবার শ্যাম্পু দিতে হবে, আবার চিরুনি করতে বাইর করতে হবে এগুলো। তুমি মাস্ক পরা থাকলে, বোরকা থাকলে, এটা বিজ্ঞান, ময়লা ঢুকবে না। পুরুষদের তো মোস্ট গোফ আছে, এটা টেনে ফেলবে, জীবাণু টেনে ফেলবে, ময়লাকে টানবে। তুমি মহিলা মানুষ, তোমার তো ফাত সব ঢুকে দেবে নাকি দিয়ে, তোমার জন্য হচ্ছে কি থাকা, মাস্ক থাকা, পর্দা থাকা। পর্দাটা বিজ্ঞান নাকি পর্দা না থাকাটা বিজ্ঞান? মাথার চুল ঢাকাটা বিজ্ঞান নাকি চুল না ঢাকাটা বিজ্ঞান? আমি কি কথা জোর করে খাওয়াচ্ছি আপনাদেরকে এগুলো? আপনারা বলেন না। মেয়েদের গোঁফ আছে নাকি? মেয়েদের গোঁফ আছে? মেয়েদের, পুরুষদের গোঁফ আছে, গোঁফ মোচ আছে। এটা আমাদের সেফটি দেয়, নাকের ভিতরে ময়লা আটকে ফেলে। মেয়েদের তো এটা আটকাবে কেমন? এটা মেয়েদেরকে আটকানোর সিস্টেম হচ্ছে মেয়েরা বাইর হবে, বোরকা পরবে, পর্দা করবে, এটাই। মেয়েদের শরীর হচ্ছে এরকম নরম, এটা যত বেশি এটা সূর্যের তাপ থেকে দূরে রাখবে, এটা যত বেশি এটা পর্দার মধ্যে থাকবে, তত তাদের শরীরের থাকবে, সেটা তাদের যেটা আসল যে প্রাকৃতিক নিয়ম আল্লাহ পাক তাদেরকে তৈরি করেছেন। তা আমাদের চেয়ে যারা স্মার্ট, সেই কাতারে দেখে আসলাম, তারা শরিয়াকে তারা অ্যাপ্লাই করতেছে, আর আমরা সেটা করতেছি না। সুতরাং বাংলাদেশে যা কিছু হচ্ছে, এটা হচ্ছে আল্লাহর নাফরমানির ভণ্ডামি সব ক্ষেত্রে। তো আল্লাহ পাক বলেছেন সলাৎ কায়েম করা 1 নম্বরে। সলাৎ কায়েম হলে দুর্নীতি চলে যাবে, সলাৎ কায়েম হলে নারী নির্যাতন বন্ধ হয়ে যাবে, সলাৎ কায়েম হলে মারামারি, হানাহানি, আক্রমণ, পাল্টা আক্রমণ, এগুলো বন্ধ হয়ে যাবে, কথা ঠিক না বেঠিক? 2 নম্বর আল্লাহ পাক বলেছেন যাকাত কায়েম করার জন্য। এটা আমি ইসলাম বন্ধুদেরকে বলে দিতে চাই, আমরা উলামায়ে কেরাম যখন কথা বলি, শুধু মানুষকে আমলের কথা বলি, শুধু মানুষকে আমরা এই আধ্যাত্মিক বয়ান শোনাই, নিজেরা কিন্তু আবার হাত দিয়ে টিকে নিয়ে ফেলে, কিন্তু আবার যাই হোক, আর মানুষকে শরীর বুঝাতে শেষ। মানুষকে গরিব মানুষ, এদের তো 1 পা জান্নাতে এমনি আছে, তোমার বরং হুজুরের হিসাব নিকাশ অনেক লম্বা হিসাব নিকাশ। তো গরিবদেরকে কি জান্নাতে পাঠাবা? গরিব কৃষক তো নামাজি, গরিব কৃষক, তার তো জান্নাতে 1 পা অলরেডি ঢুকা আছে তার। কারণ আল্লাহ রসুল বলেছেন আমি জান্নাতে প্রথম প্রবেশ করব, আমার সাথে ঢুকবে মুহাজির, আনসার আর মুসলমানদের গরিব মিসকিন লোকরা আগে ঢুকবে বেহেশতে, ধনীরা পিছে থাকবে। খবর আছে ধনীদের। এই গরিবদেরকে আমরা হুজুররা কত ওয়াজ করি। 1 নম্বর ওয়াজ নামাজের পরে মানুষকে দারিদ্র থেকে মুক্ত করা, মানুষকে বলতে হবে যে যাকাত, বড়দেরকে ধনীদেরকে আমরা ওয়াজ করি না, এদের তোষামত করি, এদের ঘাড়ে ধরে নাকে খত দিয়ে এদেরকে যাকাত দিতে বাধ্য করতে হবে এদেরকে। তাদের কারণে আজকে অভিশাপ। যাকাতের বিধানকে আল্লাহ পাক ফরজ করে দিয়েছেন। যাকাত রোজার চেয়ে বড় ফরজ, যাকাত হজের চেয়ে বড় ফরজ, যাকাত জিহাদের চেয়ে বড় ফরজ, যাকাত জিকিরের চেয়ে বড় ফরজ, যাকাত মাহফিলের চেয়ে বড় ফরজ, নামাজের পরেই যাকাত। এই যাকাত যখন রাষ্ট্রীয় আইন হয়ে যাবে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর সাহেব আব্দুল বারী সাহেব ছিলেন, আরও কয়েকজন প্রফেসর সাহেব ছিলেন অর্থনীতির, রাজশাহী ইউনিভার্সিটির। ওনারা আগে লালখান বাজার গিয়েছিলেন অনেক আগে, তখন আমি অনেক জুনিয়র ছিলাম, মাত্র নতুন বিদেশ থেকে পড়ালেখা করে আমি আসছি। ওনারা গবেষণা করে দেখিয়েছেন যে বাংলাদেশে শুধু মানুষের যেই পরিমাণ টাকা ব্যাংকগুলোতে রাখা আছে, শুধু ওইটার উপর যদি যাকাত যদি ধরা হয়, তাহলে প্রায় ওই সময়ের হিসাব মতো প্রায় 7 থেকে 10 হাজার কোটি টাকার যাকাত শুধু জমা হয়ে যাবে, যেগুলো পাবলিকের হক। এরপরে মানুষের বাইরে টাকা আছে, বিদেশে টাকা আছে, স্বর্ণ আছে, অলংকার, রূপা আছে, এই যে চাষের জমিন আছে, চাষের ধানের জমিন, এখন তো হাইব্রিড সিস্টেমে বছরে 2 বার উৎপাদন হচ্ছে, একাধিকবার উৎপাদন হচ্ছে, আলু আছে, বিভিন্ন কৃষি পণ্য আছে। প্রত্যেকটা কৃষি পণ্যের উপরে হাদিস শরীফে লেখা আছে 20 ভাগের 1 ভাগ অথবা 10 ভাগের 1 ভাগ যাকাত দিতে হবে।
তো দেখুন, ক্যাশ টাকার উপরে 40 ভাগের 1 ভাগ, স্বর্ণের উপরে 40 ভাগের 1 ভাগ, যত রকম ব্যবসায়িক পণ্য আছে, যারা যে ব্যবসা করতেছেন প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক পণ্যের উপরে কিন্তু জাকাত, প্রত্যেকটা ব্যবসায়িক পণ্যের উপর জাকাত আসবে আপনার, যদি সেটা নেশাব পরিমাণ হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সকল ব্যবসায়িক পণ্যের উপর যদি জাকাত বসে, বাংলাদেশের সকল ক্যাশ টাকার উপর যদি জাকাত বসে, স্বর্ণের উপর যদি জাকাত বসে, রূপার উপর যদি জাকাত বসে, আলুর গুদামের উপরে, আলুর উৎপাদনের উপরে, বেগুন উৎপাদনের উপরে, সবজি আর মশলার উৎপাদনের উপরে, এবং গম, আটা, তারপরে চালের উপরে যদি এইভাবে যদি ওসর বসে, জাকাত বসে, এই বাংলাদেশে গরিব 10 বছর পরে খুঁজে পাওয়া যাবে? বলেন, খুঁজে পাওয়া যাবে? কিন্তু না, ইসলাম তাদের ভালো লাগবে না, ইসলাম তাদের ভালো লাগবে না। ও অশান্তিটাই তাদের ভালো লাগে, কুফরের অশান্তিরে তাদের ভালো লাগে। গণতন্ত্র বলতে কি মজা লাগে আমাদের মুসলমানদের, যে মজা লাগে গণতন্ত্রের ভিতরে, কি মজা লাগে, কি মজা। হ্যাঁ, আফসোসের বিষয় আমার ভাইরা, শরিয়ার কোনো বিকল্প নাই, শরীর বিকল্প নাই। আমি তো জাস্ট উদাহরণ দিলাম। এরপরে জিহাদ বললে জঙ্গিবাদ, জিহাদ বললে তালেবান, জিহাদ বললে আল কায়দা। তালেবানটা কি জিহাদের ঠিকাদারি নিছে নাকি? এই জিহাদ তো কোরআনের বক্তব্য। আল্লাহ পাক কোরআনে কারীমে স্পষ্ট বলেছেন জিহাদের প্রস্তুতির কথা। ভয় পাই না, আবার মনে করি না যে হুজুর এখানে আসি মনে হয় দলকরণ করার জন্য আসছে। আমি রাষ্ট্রের এজেন্ডা বলছি, রাষ্ট্রের এজেন্ডা বলছি। এগুলো আমি বাংলাদেশের ডিফেন্সে যারা আছে তাদেরকেও বলি, এখানে না, ডাইরেক্ট ওদের জায়গায় গিয়ে আমি এগুলো বলি। ওয়াইদুল আহম মাস্তাতাতু মিন কুওয়া ওয়া মিন রিবাতিল খাইল, তোমরা সর্বাত্মক জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণ করো। এই বাংলাদেশকে চতুর্দিক থেকে ভারত আজকে ঘেরাও করে আছে, বাংলাদেশকে মায়ানমার ঘেরাও করে আছে, এরপরে আছে চীন, ওদিকে আমেরিকার সমস্ত নৌবহরগুলো অবস্থান করতেছে সমুদ্রে। এই অবস্থায় চতুর্দিকে বাংলাদেশ ঘেরাও, সৌদি আরব চতুর্দিক থেকে ঘেরাও, মুসলিম বিশ্ব ম্যাপ খুলে দেখুন চতুর্দিক থেকে ঘেরাও। আল্লাহ পাক বলেন আইদু, তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রস্তুতি গ্রহণ করো। আল্লাহ নবী বলেন প্রস্তুতিটা কিসের? আলা ইন্নাল কুওয়াতার রমিউ, আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে যে কুওয়াতের কথা বলছেন সেটা হলো নিক্ষেপ করা, উৎক্ষেপণ করা। আজকে যদি বাংলাদেশের হাতে দূর পাল্লার মিসাইল থাকতো, ডিজিটাল বাংলাদেশ হাসিনা করেছে, প্রযুক্তি, চুয়েট, বুয়েট, রুয়েট, এত ইউনিভার্সিটি, কই তোমাদের দূরপাল্লার মিসাইল কই? হুজুরদেরকে যে কথায় কথা আমরা হিংসা করি, ইসলামপন্থীদেরকে, ইসলামপন্থীরা খ্যাত, ইসলামপন্থীর ব্যাকডেটেড, ইসলামপন্থীর জঙ্গি, ইসলামপন্থীর অশিক্ষিত, যোগ্যতা নাই, ইংরেজি পারে না, আনস্মার্ট। তোমাদের রকেট কোথায়? তোমাদের দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র কোথায়? তোমাদের উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞান কোথায়? তোমাদের দামি দামি মিশনারিগুলো কোথায়? তোমাদের ওই জাফর ইকবালের সায়েন্স ফিকশন। মূর্খ একজন অধ্যাপক বাংলাদেশের, সে নিজেকে বিজ্ঞানী দাবি করে, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো একটা বোতলও সে আবিষ্কার করতে পারে নাই। আমার ভাইয়েরা, যদি আজকে দূরপাল্লার মিসাইল থাকতো এই সরকারের হাতে, এমন মিসাইল যে মিসাইল দিয়ে দিল্লিকে আঘাত করা যাবে, তাহলে দিল্লি কি সীমান্তের বেয়াদবি করার সাহস পেত? আজকে এই সাহস পেত না। এগুলো আমরা করি নাই। কেন করি নাই? এগুলো আমাদের প্রভুরা কি হয়ে যাবে? অসন্তুষ্ট হবে। যাই হোক আমার ভাইয়েরা, সুতরাং যেদিকেই যাই, সামাজিক শৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তা, দুর্নীতি দমন, এই দিকেও যদি যাই, শরিয়া কায়েম করার বিকল্প নাই। সালাত কায়েম করতে হবে। অর্থনীতির কথা যদি বলি, বৈষম্যের কথা যদি বলি, অভাবের কথা যদি বলি, এবং এই যে দারিদ্রতার কথা যদি বলি, তাহলে জাকাতের বিকল্প আছে? জাকাতের বিকল্প নাই। এইভাবে যেদিকেই যাই না কেন, এই জাতিকে দাঁড়াতে হলে অবশ্যই শরীয়তের উপর দাঁড়াতে হবে, কোরআনের উপর দাঁড়াতে হবে। আগামী দিনে আপনাদের সকলের সংগ্রাম হবে কোরআন শরীফটাকে বুঝা, কোরআনের ব্যাখ্যাকে বুঝে নিব মওলানা আব্দুর রহিম সাহেব রহমতুল্লাহের বই থেকে ইনশাআল্লাহ আজিজ। ওনাদের পরিবারদের সাথে, ওনাদের যারা চিন্তক যারা আছেন এখানে, আজকে সবাই এখানে আছেন, হ্যাঁ, সম্পৃক্ত হওয়ার চেষ্টা করবেন, বোঝার চেষ্টা করবেন। ইনশাআল্লাহ আমরা আশা করি যদি আমরা নিজের হকের উপর ইস্তেকামত থাকি, ইনশাআল্লাহ বিপ্লবের এই কাফেলা বিজয়ী হবে বাংলাদেশে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আমার ভাইয়েরা, আমি কথা বেশি দীর্ঘায়িত করব না, আমি আর দুই একটা কথা বলে শেষ করে দিচ্ছি। ধৈর্য ধারণ করে একটু শোনার চেষ্টা করবেন। কোরআন শরীফ আমাদের সামনে আছে। এখন আমরাও বিশ্বাস করি, আপনারাও বিশ্বাস করেন, কোরআন এটা আল্লাহর কিতাব। এটা আমরা চুমু দিই, আদর করি, কত কিছু করি, সম্মান করি। আমার এটাতে কোনো আপত্তি নেই। এই কোরআনকে মুসলমানরা তাজিম করে। আপনি যারা রাজনীতি করে দেখবেন, তারাও কোরআনকে তাজিম করে, সম্মান করে।
এটাতে কোনো সমস্যা নাই। সমস্যাটা হলো কোরআনকে বাস্তব জীবনের মধ্যে আমরা আনতে পারতেছি কিনা। কোরআনকে দিয়ে, কোরআন একটা রাষ্ট্রীয় ফর্মুলা, এটা আমরা বিশ্বাস করতে পারি কিনা। আমি জাস্ট দুই একটা কথা বলেই শেষ করে দিচ্ছি। কেন আমরা কোরআনকে চাই? আপনার কি বিরক্ত হচ্ছেন? সময় অনেক হয়ে গেছে, 11:30 বেজে গেছে। আমি জাস্ট উদাহরণ দিয়ে শেষ করতেছি। দেখুন ভাইয়ের আমার, কোরআনকে বুঝতে আমাদেরও সময় লাগছে, অনেক অনেক সময় লাগছে আমাদের। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বহুত বড় সাহাবী, একটু বোঝার চেষ্টা করবেন, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের ভাইয়েরা। উনি বলতেছেন যে আল্লাহ পাক কোরআনকে নাজিল করেছেন দুনিয়াতে যাতে লিয়াতাদাব্বারু, যেন আমরা কোরআনকে অ্যানালাইসিস করি, গবেষণা করি, বুঝি, এবং কোরআন দিয়ে যেন আমরা রাজনীতি, সমাজ, পলিটিক্স, জিও পলিটিক্স, বিশ্ব রাজনীতি, সমাজ, এগুলো যেন ফাংশন করে, আইন ইত্যাদি কোরআন দিয়ে চিন্তা করি, ভাবনার জন্য পাঠিয়েছেন কোরআনকে। কিন্তু মুসলমানরা কোরআনটাকে শুধু তেলাওয়াত এর মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলছে। মুসলমানরা মনে করে কোরআন মানে শুধু খালি আধ্যাত্মিক ইবাদত। কোরআন আধ্যাত্মিক ইবাদত না। কোরআন হচ্ছে, ধরুন জাতিসংঘ আপনাদের সামনে কিছু শব্দ পেশ করে, হিউম্যানিজম, হিউম্যান রাইটস বলে কিনা জাতিসংঘ, ডেমোক্রেসি, লিবারালিজম, ফ্রিডম, পিস, শান্তি, এগুলো তাদের মুখে ক্ষয় ফুটে, এগুলো দেখবেন আপনি কথায় কথায়, পিস পিস, শান্তি, তারপরে ইনক্লুসিভ, এই কথাগুলো বলে, ডেমোক্রেসি, এগুলো তারা বলে, এবং ইকুয়ালিটি, এই সমতা, একেবারে তোতা পাখির মতো বলতেই থাকে। আমি 3 দিন কাতার গিয়েছিলাম, জাতিসংঘের একটা মিটিংয়ে ঢুকছিলাম এদের ফাইজলামি দেখার জন্য, ভিতরে ঢুকে দেখছিলাম। আজকে ওনার সাহেবজাদা আব্দুল রহিম সাহেব, হযরত আমাদের ভাই তারেক সাহেব বললেন যে ওনার আব্বাও যখন সংসদে ঢুকলেন, ওখান থেকে বেরিয়ে বললেন যে আগে জানতাম না, আগে মনে করতাম যে সংসদে ঢুকে মনে বহুত কিছু করা যাবে, পরে দেখলাম যে না, এখানে ঢুকে দেখলাম ওদের সাথে মিশে যাওয়া ছাড়া কিছুই বরং উল্লেখযোগ্য কিছু করা যাবে না। বরং সংসদ থেকে বের হয়ে উনি চিন্তা করলেন যে সমাধান হচ্ছে সমাজ বিপ্লব, বিপ্লব ছাড়া গণতান্ত্রিক সিস্টেমে গিয়ে শুরু থেকে আবাসিক কোনো কিছু করা যাবে না। আমি যখন কাতারে গেছি আমার আল্লাহকে ভয় লাগছে। ফেসবুকে কি লেখছে না লাগছে এটা আমি ভয় করি না ভাই, আমি আল্লাহকে ভয় করি। আমার অনেক ভাইয়েরা সমালোচনা করছে, হুজুর হাই হাই চলে গেছে জাতিসংঘে গিয়ে মোরতাদ হয়ে গেছে মনে হয়। এটা যারা মনে দুঃখ পাইছে এটা সম্মান করি, এর কাফেরদের আস্তানাগুলোকে ঘৃণা করা উচিত। আপনার মনে দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু আমি ওখানে গিয়েছি, আমার পরিকল্পনা নিয়ে আমি ওখানে গেছি দেখার জন্য, ভিতর অভিজ্ঞতার জন্য। আমি কাতারের সবচেয়ে বড় আলেম শেখ মুয়াফিকে জিজ্ঞেস করলাম যে ওস্তাদ শেখ, উনি অনেক বড় আলেম, অনেক বড় মুত্তাকি আলেম, যে আমি কি কোনো ভুল করলাম কিনা এখানে এসে, ওদের এখানে গিয়ে ঢুকলাম। তো উনি বললেন, তুমি এতদিন তাদের সমালোচনা করতেছো, এত কথা বলতেছো তাদের ব্যাপারে, তুমি ভিতরে না ঢুকে তোমার সমালোচনাগুলো যে বাইরে ছিল এগুলো কোনো দাম নাই। ভিতরে গিয়ে এখন তুমি দেখছো এদের কোথায় দুর্বলতা, কোথায় সমস্যা, এখন তোমার বক্তব্যটা শক্তিশালী হবে। এখন তোমার আমার ভাইয়েরা ওখানে গিয়ে বাস্তবেই, কারণ এটা আমার ঝালাপালা হয়ে গেছে, মগজ একেবারে আমার মানে একবার মগজ খেয়ে ফেলছে আমার। কি ডেমোক্রেসি, ইকুয়ালিটি, হিউম্যান রাইটস, হিউম্যানিজম, মানে তোতা পাখির মতো, এগুলো ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই তাদের। সোশ্যাল ডেভেলপ, এই 8-10টা শব্দ। আরে জাতিসংঘ, তোর জন্ম হওয়ার 1500 বছর আগে আল্লাহর নবী এবং মহান আল্লাহ কোরআনের মধ্য দিয়ে এমন সব ভ্যালুস, এমন সমস্ত টার্ম, এমন সব মূল্যবোধ, রাষ্ট্র এবং সমাজের, মানব জাতির সভ্যতার, মানব সিভিলাইজেশনের এমন সমস্ত মূল নীতি প্রিন্সিপাল আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, যেগুলো মানব জাতির সাস্টেন, টেকসই, স্থায়ী বিজয়ের জন্য এগুলো কোনো বিকল্প নেই। এবং অচিরেই দেখবেন, আমি ভবিষ্যৎবাণী করে দিচ্ছি, এই আন্তর্জাতিক পশ্চিমা বিশ্ব ব্যবস্থা পৃথিবীতে আগামী 50 বছর টিকে থাকতে পারবে না, তারা টিকে থাকতে পারবে না। এই গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সর্বসাকুল্যে আর 50 বছর, এই ডেমোক্রেসির ভবিষ্যৎ, যারা আজকে আমরা গড্ডালিকে গা বাসাচ্ছি তাদেরকে বলে দিচ্ছি যে এই জিনিসের ভবিষ্যৎ, যেটা প্রসেস ডাউন, ধ্বংস হচ্ছে। ভারতে মোদির মতো গুন্ডা ক্ষমতায় রয়েছে, এবং আমেরিকাতে ট্রাম্পের মতো একটা দুষ্ট সন্ত্রাসী, তারা আজকে ক্ষমতায়, গণতন্ত্র এদেরকে নির্বাচিত করে। এটাই হচ্ছে গণতন্ত্রের সিস্টেম। এবং এরা
বিভিন্ন সূক্ষ্মভাবে কারচুপির সিস্টেম, পুঁজিবাদের সিস্টেম, এত দুষ্টুটি এটার ভিতরে রয়েছে। ওখানকার জনগণই এখন বুঝতে পেরেছে এই গণতন্ত্র শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে নয়, এটা ওই দেশের নাগরিকদের বিরুদ্ধেও এটা একটা ফাঁদ ছাড়া কিছুই না, এইটার ভবিষ্যৎ নাই। এবং যারা বিশ্বাস করতে চায় না যে না ওরে বাপ রে বাপ, ভারত, মহাভারত, আমেরিকা পরাশক্তি, এইভাবে যারা নিঃশ্বাস করে বলতে চায়, আপনার অন্তরে কুফর আছে, আপনার অন্তরে নেফাক আছে, আপনার অন্তরে কুফর। কুফর মানে হলো সেটা ধ্বংস হবে। ইন্না কাইদা শাইতান কানা দাইফা, সেটা দুর্বল হতে বাধ্য সেটা। আর আমরা মনে করতেছি এই সিস্টেম দুনিয়াতে টিকে থাকবে, যে সিস্টেম টিকে থাকবে না সেই সিস্টেমের দিকে দৌড়তেছি। আর যে সিস্টেম ধেয়ে আসতেছে সারা বিশ্বব্যাপী, শরিয়া ধেয়ে আসতেছে, কথা ঠিক না বেঠিক? ইসলামের বিপ্লব, ইসলামের বিপ্লব সারা দুনিয়াব্যাপী ধেয়ে আসতেছে। যেই মূল্যবোধ, যেই বিশ্বাস, যেই মতাদর্শ আজ মানব জাতির দিকে আসতেছে, ধেয়ে আসতেছে, যে বিপ্লব আত্মশূন্য, তার সাথে আপুস না করে যেটা বরফের মতো গলে যাচ্ছে, বরফের মতো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, সেই দিকে আমরা ধাবিত হচ্ছি। আমরা ব্যাকল নাকি আমরা আকলমন্দ, আমরা একটু চিন্তা করি এটা। সুতরাং কোরআনের সাথে চালাকি করে লাভ নাই, আল্লাহর সাথে চালাকি করে লাভ নাই। আল্লাহর সাথে চালাই করলে ধরা খাই যাবেন। আল্লাহর রজ্জুকে ধরি, ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহ, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধরি। আল্লাহ পাক বলেন ইন্নাল মুনাফিকিনা ফিদ দারকিল আসফালি মিনান নার, মুনাফিকরা জাহান্নামের একেবারে অতল গহ্বরে চলে যাবে। তো ইল্লাল্লাযীনা তাবু ওয়া আসলাহু ওয়া তাসামু বিল্লাহি ওয়া আখলাসু দীনাহুম লিল্লাহ ফাউলাইকা মাআল মুমিনিন, একমাত্র মুমিনদের মধ্যে যারা তওবা করেছে, ইসলাহ হয়েছে, ওয়া তাসামু বিল্লাহ, আল্লাহর রজ্জুকে শক্ত করে ধারণ করেছে। বাতাস আসবে, ঝড় আসবে, তুফান আসবে, ও রশি কিন্তু ছিঁড়বে না, রশি ছিঁড়বে না। আল্লাহ নবী বলেছেন মাসালুল মুনাফিকি কাল আরজ ওয়া মাসালুল মুমিনি কাল জারঈ, মাসালুল মুমিনি কাল জারঈ তুফাইয়ুহুর রিয়াহ মিন হুনা ইলা হুনা, ইমানদারের মিসাল হলো, উদাহরণ হলো লতার মতো, ক্ষেতের লতা পাতার মতো, সবজির বাগানের মতো। সবজির বাগানে তুফান আসবে, সে শুয়ে যাবে, মূল থেকে উৎখাত হবে না। সবজি মূল থেকে উৎখাত হয় না, সবজি শুয়ে পড়বে। বাতাস আসলে সবজি মাচা যেটা বলে উপরে যে এটা দেওয়া হয় ওইটা ভেঙে যাবে, সবজি লুটে পড়বে, মাটির তল থেকে উৎখাত হয় না সবজির বাগান। কিন্তু যেটা বট গাছ, আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন মুনাফিক হলো বট গাছের মতো, এটা একদম দাঁড়িয়ে থাকবে, এটা অহংকার, কিছুই হবে না। একদিন এই বট গাছ বাতাসের তোড়ে যেদিন মূল থেকে উৎখাত হয়ে যাবে, দ্বিতীয়বার সে আর উঠতে পারবে না। মুমিন, আল্লাহ রাসূল বলেন মুমিন হলো লতা পাতার মতো, বাতাস তাকে হেলাধুলা করবে সবসময়। মুমিনের গায়ে বাতাস বেশি লাগবে, হেলে যাবে, হেলে যাবে, দুলবে, হেলবে, দুলবে, হেলবে, নৌকার মতো, সাম্পানের মতো সে ঢেউ খেতে থাকবে, ঢেউ খেতে থাকবে। আল্লাহ পাক এই দুর্বল সাম্পানের দায়িত্ব আল্লাহর হাতে। এই সাম্পান দুর্বল, এই সাম্পান ঢেউ খেতে থাকবে কিন্তু ডুবে যাবে না। একদিন সে পারে ভিড়তে পারবে। আর ওই বিশাল জাহাজ ভিতরে কোনো খবর নাই তার, কিন্তু ধাড়াস করে একদিন সে নিচ থেকে পড়ে গিয়ে সে হারিয়ে যাবে। আল্লাহ রসুলের বাণী, যারা ইমানদার তাদেরকে আল্লাহ পরীক্ষা ফেলবেন, মুসিবতে পড়বে, কিন্তু সে ধ্বংস হয়ে যাবে না। আর যারা ক্ষমতাবান, যারা বিশ্বশক্তি, কুফফার শক্তি, এবং যারা তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা মুনাফিকরা, এদের কিছুই হবে না, টিকে থাকবে। কিন্তু এমন এক তুফান আসবে, হাসিনের মতো এরা দুলিশাত হয়ে যাবে, এরা চলে যাবে। প্রত্যেকটা কুফর বিতাড়িত হবে। আমেরিকা থাকবে নাকি হামাস থাকবে বলেন? হামাস থেকেই যাবে, ইসরায়েল থাকবে না, আমেরিকা থাকবে না, কথা ঠিক না বেঠিক? এটা তো সন্দেহ আছে নাকি? যাদেরকে সারা দুনিয়ার বুলেট বোমা কিছু করতে পারে নাই এত 2 বছরে, আপনি মনে করছেন আবার এদের কিছু হবে? আফগানরা ঠিকই গেছে, দেখতেছেন না? এটা আল্লাহ পাক দেখাচ্ছে আমাদেরকে। হে বাঙালি মুসলমান, আপনি কি কল্পনা করেছেন হাসিনাকে দৌড়াবেন 3 বছর আগে? বলেন, আপনি কল্পনা করছেন? আমি কল্পনা করছি, আর্মি কল্পনা করছে, হাসিনা কল্পনা করছে, ভারত কল্পনা করছে, আমেরিকা কল্পনা করছে, কিন্তু সেটা তো হয়ে গেছে। তাহলে একজন খেলতেছে, একজন কিন্তু আছে। দুনিয়াটাকে দেখি, ট্রাম্পকে দেখি, মোদিকে দেখি, ওইটাকে কিন্তু আমরা দেখি না, কিন্তু আমরা কিন্তু ওইটাকেই দেখি। কোরআন আমাকে এটাই বলে। সুতরাং আমার আজকে অনেক কথা বলার ইয়ে ছিল, কোরআন অনেকগুলো আয়াত আমি পড়ছি, রাত অনেক হয়ে গেছে। ইনশাল্লাহ আগামীর জন্য এটা রেখে দিলাম। আগামীতে আসলে আবার কোরআন থেকে আমাদের পুরো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বোঝার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ। কোরআন থেকেই আমাদের সমস্যার সমাধান। আমি আজকে বলতে চাইছিলাম মূলত এই পর্যন্ত যা বলছি সব ভূমিকা বলছি, এটা আমি আমার আসল কথা শুরু করি না। আমার আজকের
সাবজেক্ট ছিল বর্তমান সংকটের সমাধানে আল কোরআন। আল কোরআন কিভাবে আমাদের বর্তমান জাতি আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করতে পারে, এটা আমি চেয়েছিলাম এই সম্পর্কে বলার জন্য। এটা আগামীতে রেখে যাব, ভূমিকাটা বললাম যেন আগামীর বক্তব্যটা সহজ আপনারা ধরতে পারেন। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন। মাওলানা আব্দুল রহিম সাহেব রহমতুল্লাহ বইগুলো পড়লে কি হবে, কোরআনটা সহজ হয়ে যাবে আপনার জন্য। আপনি ডাইরেক্ট কোরআন থেকে তো কোরআন বুঝতে কষ্ট হয়ে যাবে। ওনার বইগুলো পড়লে আকীদার বই, রাজনীতির বই, অর্থনীতির বই, বিপ্লবের বই। এই জন্য আজকে যেখানে আসছে আমি একদম সফল আলহামদুলিল্লাহ। আমি আশা করি একটা জমা গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। আপনারা জোয়ারে হারিয়ে যাইয়েন না। বাতাস এখন গণঅন্তরের বাতাস চলতেছে এখন, আমার ভয় লাগে। যদিও আপনার উপর আমাদের সাথে হাসি করতেছে, তলতলে কিন্তু আপনার বোট করতেছেন এখানে অনেকেই ভদ্রতার খাতিরে। কিন্তু ভাই কথা হলো ঠিক আছে, জোয়ারে কিছু কিছু হয়তো সৌজন্যতার খাতিরে তাল মিলাতে পারেন, কিন্তু হুঁশটা ঠিক রাখিয়েন, হুঁশ ঠিক রাখিয়েন। ওই হয়তো মারবেন, আমরা বললো আপনারা অনেকে মারবেন, না বললো দিবেন ভোট, হুঁশ ঠিক রাখিয়েন। এটা কিন্তু সমাধান না, সামনে কিন্তু আরো কিন্তু দিন বাকি আছে। ওই দিনগুলোতে ইসলামকে, ইসলামের সমাজ বিপ্লবকে আমাদেরকে চূড়ান্তভাবে সফল করতে হবে। এটা কি হলো, হাসিনা চলে গেল, এখন নতুন নতুন কিছু তাগুদ এসে একসাথে মিশে আমরা দেশ চালাচ্ছি। কথা ঠিক না বেঠিক? এখানে আমাদের আফমা খালাস সাহেব আছে, বেচার আগে কি করবো, উনি বলে চল আমিও মন্দিরে যাই, কি করবো আর, কারণ সব তো ওই পার্টি। বেচারা হতাশ হয়ে গেছে, টের পাইনে বছর আমারও পাঠা দিলে আমারও এই অবস্থা হয়ে যাবে। এই ভাঙ্গাচোরা বিপ্লব চাই না আমরা, এই আধা বিপ্লব চাই না আমরা। হ্যাঁ, অর্ধেক ল্যাংটা অর্ধেক কাপড়, এটা চাই না। পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব হবে, হবে পূর্ণাঙ্গ বিপ্লব। কে করবে? আমার ভাইরা এই বিপ্লবটা ফেরেশতারা এসে করে দিবেন নাকি? হ্যাঁ, এটা আধ্যাত্মিকভাবে হয়ে যাবে এমনি। এই বিপ্লব আপনাকে আমাকে সবাইকে মিলে করতে হবে। এবং শেষ কথা হলো, এই বিপ্লবের জন্য লাখ লাখ কোটি কোটি মানুষকে নিয়ে সমাবেশ করতে হবে তা না। প্রথম যে কাজ সেটা হলো অল্প কিছু লোক যারা আগে সহিভাবে এই দিনকে বুঝুক, কিছু দায়ী তৈরি হোক, আগে একটা জমা তৈরি হোক। আপনি মানুষ কম হতে পারেন, কিন্তু আপনার যদি ইমান আকীদা মজবুত থাকে, চিন্তা বিশুদ্ধ থাকে, সমগ্র জাতি আপনার পিছিয়ে ছুটতে বাধ্য হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ। সেদিন আপনি বিপ্লব ডাক দিবেন। এখন কাজ হলো আপনি নিজেই ইসলামের প্রতি আস্থাশীল হন, আপনি নিজেই বিশ্বাস করুন। এখন আপনি নিজেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন, আরেকজনকে কি ডাক দিবেন? আপনি টালমটল হয়ে গেছেন গা। যতটুকু প্রজন্ম বাংলাদেশে আছে বিশুদ্ধবাদী তৌহিদবাদীদের, এরাই যদি ঐক্যবদ্ধ হয়, এরা যদি আরো দৃঢ় আস্থাশীল হয় আল্লাহর উপরে, নিজেদের ঈমান আকীদার ব্যাপারে, এদের পিছনে বাংলাদেশের কোটি জনগণ এদের পিছনে ছুটতে বাধ্য। কারণ সমাধান নাই, এখানে সমাধান নাই, সবাই হতাশ, সমাধান নাই। আল্লাহ পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা আজকের এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আগামী দিনে বিশুদ্ধবাদী তৌহিদপন্থী বিপ্লবের স্বপ্নচারী যারা, বিশুদ্ধ ইসলাম বিপ্লবের আপকামিং অ্যাবসলিউট আপকামিং নেসেসারি, যেটা অবশ্য হবে ইনশাআল্লাহ, সেই বিপ্লবের স্বপ্নচারী যারা আমরা আছি, সবাই ঐক্যবদ্ধভাবে যেন আমরা তৌহিদের আজান দিতে পারি। এই দেশে সে তৌফিক আমাদেরকে দান করুন, এবং এই দেশের জনগণকে বিশুদ্ধবাদের পিছনে কাতারবদ্ধ হবার সে তৌফিক দান করুন। কারো সাথে আমাদের বিদ্বেষ নাই, বিদ্বেষ রাখবেন না। মতের ভিন্নতা থাকতে পারে, মতের ভিন্নতা আছে, থাকতে পারে, এবং গণতন্ত্রের প্রশ্নে যে সমস্ত ইসলামপন্থীদের সাথে একটু মতের ভিন্নতা আছে, ইনশাআল্লাহ তারাও একদিন বিশুদ্ধবাদী ইসলাম বিপ্লবের সাথে তারাও কিন্তু যুক্ত হবেন ইনশাআল্লাহ। হয়তো তারা ঘটনার বিভিন্ন বাস্তবতায়, বিভিন্ন তাদের সাংগঠনিক বাস্তবতা, দেশের রাজনীতির কারণে হয়তো বা তারা সাময়িক তারা একটু এর মধ্যে পড়ে গেছেন। আশা করি ভবিষ্যৎ দিনে ইনশাআল্লাহ তারা তাদের কৌশলের ব্যর্থতা টের পাবেন, তাদের ভুলও তারা টের পাবেন, অথবা তাদের নিয়ত যাদের ভালো আছে, আমি বলছি না যে আপনারা খারাপ, আপনাদের অনেকের নিয়ত ভালো আছে, আমরা জানি অনেক মুখলেস আছেন, নিয়ত ভালো হওয়ার কারণে আল্লাহ পাক ইনশাআল্লাহ এই সাময়িক যে একটা ভুল সিস্টেম, এই সিস্টেমের বিপরীতে বিশুদ্ধবাদী বিপ্লবী সিস্টেমের পথে আল্লাহ পাক আপনাদেরকে ধাবিত করবেন, ঐক্যবদ্ধ কাজ হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা জাতিকে বিভক্ত করার জন্য এখানে আসিনি, কখনো আসিনি না। মতের ভিন্নতা আছে, মতের ভিন্নতা মানে জাতিকে বিভক্ত করা নয়।
আমাদের মন ভালো আছে ইনশাআল্লাহ। সবাই মিলেই একটা নতুন বিপ্লব ঘটবে, সবাই মিলেই একটা নতুন কোরআনিক বাংলাদেশ হবে ইনশাআল্লাহ আজিজ।